राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आमे चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान योग आमे 5 नंबर श्लोक पर्यंत सॉरी 4 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज 5 नंबर श्लोक रु नवा तेरे एभली जो पूर्व श्लोक रे अर्जुन जो गोटे प्रश्न थिला से प्रश्नर उत्तर दबा जाइए वर्तमान कृष्ण बहुत किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबे। अर्जुनंकर निजर किछि संदेह नहीं। अर्जुन जो प्रश्न पचारि से आम मानकर जो संदेह से संदेह को दूर करने से प्रश्नटी पचारि से कृष्ण को कहते जे आपण कहले 12 कोटी वर्ष तले आपण सूर्यदेव विवस्वान को आपण ये ज्ञान देइथिले, किंतु आपण तो मोर समसामयिक द्वापर जुगरे आछंती। तेरे त्रेते सत्य जुगरे विवस्वान 12 कोटी वर्ष तले माने सत्य जुगरे विवस्वान को आपण ये ज्ञान देइथिले, याकू केमती आमे बुझिबा। तेणु यही प्रश्न पचारिचंती एवं ये प्रश्न पचारुचंती कहीं ना आमे माने होचे निर्बोध, आमे भगवान को बुझी पारे ना जानी पारे ना तांको आमे माने सेतपै भगवान निजे कहिचंती भी आगे जाई कहिचंती अवजानन्ति मां मूढ़ा माने जो माने निर्बोध से माने मोर उपहास करंती अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनु मानुषिं तनुंगाश्रितम मान जेतबेले मु मोर निज रूप रे आसे जेतबेले मु निजे मनुष्य रूप रे आसे लोक माने मोर उपहास करंती अवजानन्ति मां मूढ़ा परम भावम अजानन्तो मोर जो दिव्य भाव वा रूप ताकू से माने जानी पारंतिनी मुझे परमेश्वर एवं महाभूत महेश्वर माने मुझे हूँ भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान से माने जानी पारंतिनी मोर से दिव्य भाव को से जानी पारंतिनी से माने भावंती मु होची बद्ध तांको भली जने साधारण मनुष्य एभली भगवान आगे मध्य जाइकी कहिचंती। तेणु भगवान कहवा उद्देश्य ये पूर्व श्लोक पूर्वर से कहते के बुझी पार जी भक्त से कहते ना भक्त असी में मु कहीं कहूँ अर्जुन तुमको ये दिव्य ज्ञान दौची कारण तुम्हें मोर भक्त भक्त असी में बोलिकी से श्लोक कहते भक्तोसी में सखा चे सखा चीति माने भगवान कहते तुम्हें मोर भक्त और सखा से तुम कहे तुम भक्त ही बुझी पारे ओनली भक्त कैन अंडरस्टैंड ये तेणु ये जो प्रश्नटी अर्जुनंकर माने दिव्य ज्ञान भगवान देवाई रास्ता खोली एवं से चाहूँगी अर्जुन चाहूँगी भगवान निजे तार उत्तर दियन मुहर आम शुणा से कौन कहते प्रश्न उत्तर तांकटू शुणापी से आग्रही कहीं ना से होती अथॉरिटी से होती भगवान मुखपद्म जहाँ आसव लोके ग्रहण करने से ओजन रही से कृष्ण को कहते से कृष्ण स्माइलिंग रिप्लाई करुचंती वर्तमान 5 नंबर श्लोक कौन श्री भगवान उवाच श्री भगवान वर्तमान कहते कौन से कहते बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थः परन्तप बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि
ନା ତାଂ ବେତ୍ଥ ପରନ୍ତପ। କେହି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବହି ପାଖରେ? ଶ୍ଲୋକକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ବଢିବ, ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିବ। କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ प्रणाम गुरुजी। ପ୍ରଣାମ। जय श्री कृष्ण। समस्त भक्त वृंद मानकु मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय पंचम 5 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच बहूनि मे प्रतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ସାରିଛି। ତୁମେ ସେସବୁକୁ ଜାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଜାଣେ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଓକେ, प्रणाम गुरुजी। ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। भगवान कहले, हे परन्तप, ତୁମ୍ଭର ଏବଂ ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତୀତ ହୋଇଅଛି। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଲୋପ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସେହି ସବୁ ଜନ୍ମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଅଛି। ଅବିଦ୍ୟାବଶରୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆବୃତ ହୋଇ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହଁ। ତେବେ ଏଇଭଳି, ତେବେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ପରନ୍ତପ, ହେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକାରୀ, ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେ ତବଚ, ମାନେ ମୋର ଆଉ ତମର। ମେ ତବଚ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ ତବଚ ମାନେ ମୋର ଆଉ ତମର। କଣ ମୋର ଆଉ ତମର? ବହୁନି ଜନ୍ମାନି ବ୍ୟତୀତାନି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଇଛେ, ତାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାନି ଅହଂ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ, ତାନି ଅହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ନା ତ୍ୱଂ ବେତ୍ଥ, ତମର କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଅର୍ଜୁନ, କେମିତି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି, ଯୋଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ। କଣ ନା, କଥାଟା ଏଇଠି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ଆସିଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି, କେତେ ଜନ୍ମ ମୋର ହେଇସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଅନେକ ଅବତାର, ଏବଂ ସେଇ ଅବତାରରେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ନାମ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁନି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆସିବାକୁ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ବାର ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ସମୟ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଛି ଏଠି। ତବଚ ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଖାଲି ମତେ ଆସିବାକୁ
ପଡିଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତମେ ଆସିନ ଏମିତି ନୁହଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛ ତଭଚ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତି ଦିବ୍ୟ କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଅନ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ହିସାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଛି ତା ନୁହେଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଛ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ଏବଂ ମୁଁ ତମର ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ତମେ ମନେ ରଖିଛ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିପାରିନି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଲୀଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମର ବିସ୍ମରଣ କରେଇ ଦିଏ ତମେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମର ସେ ଯେତିକି ଲୀଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ବିସ୍ମରଣ କରେଇ ଦିଏ ତମର ଫାଇଦା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ସବୁ ବିସ୍ମରଣ ହୁଏନି। ତାନି ଅହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ ମୋର ସବୁ ସେଗୁଡିକ ମନେ ଅଛି ନ ତ୍ୱଂ ବେତ୍ଥ ତମର ସେଗୁଡିକ ମନେ ନାହିଁ। କାହାର ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହଉଛି ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବେସିକାଲି ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜୀବଗଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଛେ ଏ ଜଗତକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ତମର ମନେ ନାହିଁ। ଇଏ ବି ସତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ରିକଲ କରିବା ମନେ ପକେଇବା ଏତେ ସହଜ ହବନି ଆମକୁ ବହୁତ ମାଥାପାଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେ ଆରାମ ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି 12 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଣେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ତମେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗଡ୍। ଇଏ ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାର ପଞ୍ଚମ 5.33 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦିମ ଅନନ୍ତ ରୂପମ ଆଦ୍ୟଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷଂ ନବ ଯୌବनं ଚ वेदेषु दुर्लभं अदुर्लभं आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि। ये होउଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କିଏ ଭଗବାନ ମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଫରକ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ପତନ ହୁଏନି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେ ସବୁବେଳେ ବଜେଇ ରଖନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅନାଦି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କୋଉଠି नो ବିଗିନିଂ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ରୂପ ମେନି ଫର୍ମସ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାନସନ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ହଉଛ ସେଇ ଆଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଦି ପୁରୁଷ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ତମେ ନବଯୌବନ ଧାରଣ କରିଛ ନବ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତମେ ୟୁଥଫୁଲ ୟଙ୍ଗ
ଏବଂ ସେଇ ମାନେ ସବୁ यार अर्थ से कौन कहउचंदी एटी कहउचंदी वेदसु दुर्लभं माने सेकंड लाइन रे कहउचंदी एतक तो वर्णना कले अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आदि पुरुषम पुराण पुरुषम ए सब कहि सारला परे एवं एतक ओल्डेस्ट हेकी मध्य से नव यौवन तांकर माने यूथफुल से यंग केबेले बुढ़ा ही ना दिसे आमे जो धरती रे आसीथिले जेतोळे आमे देखि जे केबे आमे देखिने तांकर तापर कहउचंदी वेदेषु दुर्लभं माने जो माने वेदविद जो माने वेद रे पांडित्य हासिल करिचंती से माने माने कोन सबु रूप रे तांकर जिते रूप अनंत रूप सबु रूप रे तांकर जो चिन्मयता कौन शाश्वत से जे शाश्वत ज्ञानमय आनंदमय सच्चिदानंद रूप तांकर ए पंडित माने बुझी पारंतिनी वेद पंडित माने ताकू बुझी पारंतिनी ताकू किए बुझंती अदुर्लभं आत्मभक्त पंडित मानकर सिना एक्सेस नहीं से माने बुझी पारनती किंतु तांकर एक्सेस अछि अदुर्लभं जो माने भक्त आपणकर सबु रूप रे जे आपणकर चिन्मयता अछि आपण सचितानंद से जानी पारंती भक्त माने जानी पारंती भगवान कर कहया उद्देश्य जे खाली जे आमे पंडित हो जिवा ए भौतिक जगत रे आमे बहुत विद्वान हवा बा बहुत आमे डिग्री हासिल करितिबा आम पाखे अधिक धन थिबो आम पाखे सौंदर्य थिबो आम पाखे जश ख्याति शक्ति सब किछि थिबो तथापि आमे भगवान को बुझी पारिबानी एगुडा थिले जे आमे भगवान को बुझी जिवा नाय भगवान कहउचंदी भक्त्या मां अभिजानन्ति केवल भक्ति रे जे मोर भक्ति करूची से ही केवल भक्ति द्वारा से मते जानी परिबो मु किए मोर सच्चित आनंद मोर चिन्मय दिव्य जो भाव को से बुझी पारिबो एई भली भगवान कहउचंदी से होचंती अद्वैत तांकर शरीर आत्मा ए दीटा भितरे कोनोसी फरक नाही तांकर आत्मा ही शरीर अच्युत तांकर जो स्थिति दिव्य स्थिति से तांकर पतन हुएनी अनंत रूप बहुत रूप जेते इनकार्नेशन रे आसीचंदी अवतार आसीचंदी विभिन्न प्रकार रूप किंतु सब रूप रे से अच्युत दिस वर्ड इज वेरी इंपोर्टेंट अच्युत अच्युत माने जो रूप रे से आसंतु तांकर जो दिव्य स्थिति रिमेन्स इंटैक्ट पूरा बजाई रखती दिव्य स्थितिर किछि एपट सेपट हुएनी मत्स्य रूप रे आसीतिले तथापि तांकर दिव्यता थिला जो रूप रे आसंतु कूर्म रूप रे आसीतिले तथापि तांकर दिव्यता थिला सबु स्मरण थिला तांकर स्मृति थिला भगवान कर कहला उद्देश्य जीव केबे भी भगवान हेई परिबो नाही जो भगवान आमे कहूचे जे भगवान से भगवान बा अनेक लोक दाबी करछन भगवान जीव केबे भी भगवान हेई परिबो भगवान होचन भगवान जीव होची सबले भगवान कर दास जेते आमे प्रैक्टिस करे जेते आमे ट्रेनिंग निये जेते आमे तपस्या करे जप करे तथापि आमे भगवान हेई परिबानी जीव केबे भी भगवान हेई परिबानी भगवान ही भगवान से सबले भगवान हेई रहंती से होचंती अद्वैत तांको शक्ति असीम से अनंत रूप एवं अनंत रूप कौन किए रूप रे से आसीचंती ता मध्य ब्रह्मा कहउचंती ये सृष्टिर आदि माने भौतिक जगतर आदि पुरुष जे से होचंती प्रथम जीव जे से होचंती ब्रह्मा से कहउचंती कौन कहउचंती रामादि मूर्तिषु काल नियमन तिष्ठन् नाना अवतारं अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत् परमः पुमान् जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि कहउचंदी हे गोविंद आदि पुरुषं तमर भजन करूची के से कहउचंदी रामादि मूर्तिषु मूर्ति माने फॉर्म रूप माने राम आदि विभिन्न रूप रे राम आदि माने राम परशुराम वामन
ନୃସିଂହ ଦେବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭବତ ପରମଃ ପୁମାନ୍, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେଇ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ ପଛେ, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ କ୍ଲିୟର, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କ୍ଲିୟର ଯେ ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଭଗବତା କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଭଗବାନ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟତା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ, ଏଗୁଡା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ସବୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହେ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶରୀର, ସେମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେ ଅରିଜିନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି। ଯେମିତି ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟୋନ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପଥର ଯେମିତି ମାନେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଥର ସେଇଭଳି ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ସେମିତି ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତା ସେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସ, ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ହଁ, ଇଏ ଜରୁରୀ ଯେ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ନୃସିଂହ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କମ୍, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତିକି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ହଉଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ସେଥିରେ ଫୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟତା, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଂ, ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟତା, ଯେତେ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ। ଯଦିଓ ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ରାମ ଅବତାରରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଏକ ପତ୍ନୀ ବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ରାମ ଅବତାରରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଧାରଣ କଲେ। ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ପିତାର ସେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ରଖିଲେନି। ପିଲାଦିନରୁ ମାଟି ଖାଇବାଠୁ, ବଦମାସି କରିବାଠୁ, ଚୋରି କରିବାଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଭଗବାନ, କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତା ବା ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟମ୍, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କ୍ଷୟ ହେଇନି ତାଙ୍କର। ନା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ନା ବୈରାଗ୍ୟ, ନା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣ କିଛି ଅବ୍ୟୟ, କ୍ଷୟ ହେଇନି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପରନ୍ତପ, ପରନ୍ତପ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ? କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବଳବାନ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ମୋ ଭଳି ସ୍ମୃତି ତମର ହେଇପାରିବନି। ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ମୃତି ହେଇପାରିବନି, ମେମୋରି ସେଇଭଳି ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ବାଳକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ରହନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଳ ରୂପରେ ମାନେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ କି ସେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଗବତା ଗୁଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିଛି। କେତେ ଅବତାର, କେତେ ଲୀଳା, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ ରଖିନ। କାହିଁକି ତମେ ମନେ ରଖିନ? ଯଦିଓ ତମେ ମୋର ଇଟରନାଲ କମ୍ପାନିଅନ, ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛ, ମୋର ତମେ ମାନେ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, ତମେ ମନେ ରଖିନ। ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। କାହିଁକି? ତମେ ହଉଛ ଜୀବାତ୍ମା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ଜୀବାତ୍ମା, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। ଆତ୍ମାର ଢକନ ହଉଛି ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମାର କଭର ହଉଛି ଏ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଏକା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କଭରଟା ସେ ବି ଭଗବାନ, ଆତ୍ମାଟା ବି ଭଗବାନ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ବୋଲିକି ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ଯେମିତି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆମର ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ, ନିତ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସବୁ କିଛି, ଆମର ବି ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର ଟେମ୍ପରାରୀ, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଶରୀର ମରେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ, ମାଂସାଶୀ ଜିହ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ, ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆମେ। ଯେମିତି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ଆମେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମେ ଶରୀର ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛେ। ଶରୀର ନୂଆ ଆମେ ପାଉଛେ, ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ। ଏଇଭଳି ଦେଇନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୁମାର ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀର ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତେ। ସେଠି ବି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏମିତି ହଉଛି, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କାହିଁକି ନା ତମର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ମୋର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମୋର ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ନୂଆ ଶରୀର, ନୂଆ ସ୍ମୃତି, ଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଅନ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ସଖା ରୂପେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିସ୍ମରଣ କାହିଁକି ଦେଲେ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ମୃତିଟା ଦେଲେନି? ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମନେ ରହୁନି? ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯେତେ ପାରାଫର୍ନାଲିଆ ସବୁ ସେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ କହୁଛେ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଖୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ମା ଯଶୋଦା ମାତା ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ ଓଭିୟସଲି ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଅନ, ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଭିନ୍ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜ୍ଞାନ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।
ये होची भगवानଙ୍କର लीला बा कृपा। ୟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଲାଇନରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ନୋ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୃପା। ଭଗବାନ ଆଗରେ ଯାଇକି ବି କହିବେ ମତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପହନଂ ଚ। ମତଃ ସ୍ମୃତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ମୋଠୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦଉଛି। ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦଉଛି। ଅପହନଂ ମାନେ ବିସ୍ମରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଜଣକୁ ସ୍ମୃତି ଦେବି, ସେ ମନେ ରଖିପାରିବ ତାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ, ପୂର୍ବ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ସ୍ମୃତି, ପୂର୍ବ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଟିକକ ଏ ସଂସାରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମର ଯଦି ସେ ମେମୋରି ଆସିଗଲା ଆମ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହବା। ତାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ଅସ୍ଥିର ହବା, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପୂର୍ବ ଜୀବନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିସ୍ମରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ମରଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? କି ଭଳିଆ ସ୍ମରଣ? ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମେ ବି 100 ଲାଇଫ୍ସ ବ୍ୟାକ୍, 100 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଶରୀର ପାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ, ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଦିସ୍ ଡିଜାୟାର ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ, ଗୋ ହେଡ୍। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ସେଗୁଡିକ ପୂରଣ କର, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହଉଛେ ନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଲି ଶରୀର ତମକୁ, ସେଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଲି, ତମର ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଭୋଗ କର ଯାହା ଚାହିଁଥିଲ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ମରଣଟା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସ୍ମରଣ ଦେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଠିକରେ। ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବା। ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ 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 ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି 2-3ଟା ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମ୍ବା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲେ ରଣଭୂମିରେ, ଭୀଷ୍ମ ଶର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ଛାଡିଦେଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କୌଣସି କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହଉଛି ସେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ନହେଲେ ତ ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ। ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ବୋଲିକି ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଲା କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସ୍ମୃତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଦବା ନ ଦବା ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ। ସେ ଆମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆମର ଫାଇଦା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ଏ ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ଯେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ, ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେ ଅନାଦି, ସେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରୂପ। ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆମେ ଜପିବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବା, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା, ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ହବ ଆମର ସାଧନା। ଏ ସାଧନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଟାଣିବ ଆମ ପାଖକୁ।
ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୟାଳୁ ହେଇଯିବେ, କୃପାଳୁ ହେଇଯିବେ ଜୀବ ପ୍ରତି, ଜୀବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଦ୍ୱୈତ, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରୂପ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବ ଜୀବ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧୁରତା ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। এইଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। 39 ଯଦି ସମୟ 15 ମିନିଟ ଦେଖିବା, ଯଦି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ତାରି ବିଷୟରେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ରିଭିଲ୍ କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। अजपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं, मोड़ा ये कर दिया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाङ्गधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। आउथर देखो, अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरमपि सन् प्रकृतिं स्वाङ्गधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। ତେବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି अजोऽपि सन् अव्यय आत्मा, अजोऽपि सन् अव्यय आत्मा कହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅପିସନ୍ ୱାର୍ଡଟା ଦିଥର ୟୁଜ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଥର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଅପିସନ୍ ଅପିସନ୍, ମାନେ ମାନେ ହେଇକି ବି ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜପିସନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଅଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ମୋର କ୍ଷୟ ହୁଏନି, ଇଏ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଭୂତାନାଂ ଈଶ୍ୱର ଅପିସନ୍, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବା कंट्रोलर नियंत्रणकर्ता, प्रकृति स्वांग हेकि मध्य कहउचंदी प्रकृति स्वांग अधिष्ठाय, माने मोर स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव बा स्वरूप, मोर स्वरूप बा स्वभाव स्थिति रे मु रही की अधिष्ठित हेकि संभवामि आत्म माया, मु आविर्भाव हुए मु निजर शरीर आत्म माया, मो निज सब मो अंतरंगा शक्ति। तेणु यही ए श्लोक रे भगवान कहउचंती माने तांको जो सत्य कहउचंती से सत्य होउची केवल श्रीकृष्ण संबंध रे, से सत्य से निजे भगवान निज संबंध रे से कहउचंती। जदि आमे ऑप्शन दी थर यूज हे, आमे देखंतु आमे जदि एई जिंस बुझी जवा तीनोटी कोन जे अजोऽपि सन् अव्ययोऽपि सन्, एवं आउ गोटे कहउचंती ईश्वर अपि सन् भूतानां ईश्वर अपि सन्, माने ए सब हे कि मध्य ए तीनोटी बुझिवा होची इंपोर्टेंट। एको ही बुझी गले हमें बुझी जीवा। कहउचंती जे भगवानंकर बुद्धि होची अव्यय, क्षय हुए,
ଅକ୍ଷୟ। ଜୀବ ମନେ ରଖିପାରୁନି କଣ କାଲି କଣ ସେ କରୁଥିଲା, ସେ ମନେ ରଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବାର୍ଥରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। କେତେକ ନିର୍ବୋଧ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବାର୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ କାଲି କଣ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି, ହଠାତ୍ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଆରାମସେ କହିଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେୟା ନାହିଁ, ସେ ଅଜନ୍ମା। ଯେତେ ଜୀବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜନ୍ମା। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ନିୟତେ ଯୋଉ ମ୍ରିୟତେ ବା ଜାୟତେ ପଢିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण। ଅଜो ଏଇଠି ବି କୁହାଯାଇଛି, ଅଜ, ଆମେ ବି ଅଜ। ତେଣୁ ଜୀବ ବି କହିପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଜ, ଆମେ ଅଜନ୍ମା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଅଜ ମୋ ଅଜ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତମର ଆତ୍ମା ଅଜ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯେ କି ଆତ୍ମାଠୁ ଭିନ୍ନ ସେ ଅଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଦିଟାକ ଏକ, ସେଥିପାଇଁ ଅଜ। ମୋର ଶରୀର ଆତ୍ମାର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମାର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମାଠୁ ଶରୀର ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୁଏନି। ସେ କାହିଁକି ଏଇଟା କାହିଁକି ଅବ୍ୟୟ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମ ଶରୀର, ମାନେ 6ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇକି ଗତି କରନ୍ତି, 6ଟି ଷ୍ଟେଜ। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହବ, ତାପରେ ସେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ରହିବେ ସ୍ଥିତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ଷୀଣ ହେବେ, ଡୁଇଣ୍ଡଲିଂ, ଡିକେ, ଏବଂ ଫାଇନାଲି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। এই 6ଟି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ନାଶ ଫାଇନାଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କେସରେ ଏଇ ସବୁ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କହୁଛି ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଆପଣ ବାଳକ ବି ହେଲେ, ଆପଣ ପୁଣି ଯୁବକ ବି ହେଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଲି, ଏମିତି ହେଇଥିଲି, କେବଳ ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିନି। ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇସାରିଥିଲେ। ତାମାନେ ସେ ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ଥିଲେ, 90 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନବ ଯୁବକ ଭଳିଆ, 20-25 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଭଳିଆ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ବୁଢା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ମାୟା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଆମକୁ କୃପା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖୁଛ ମୋର, ମାନେ ଛୁଆରୁ ବାଳକ, ବାଳକରୁ ଯୁବକ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ସିମ୍ବଲିକ। ତା ନହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ।
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସବୁ ଅବ୍ୟୟ। ଆମ କେସରେ ଆମର ତ ଦିଟା ଶକ୍ତି, ଆମର ହଉଛି କଣ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପରାଶକ୍ତି ଅପରାଶକ୍ତି, ଅପରାଶକ୍ତି ହଉଛି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ପରା ଯଦିଓ ଆମେ ସୁପିରିୟର ତଥାପି ଆମେ ଆମେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଆମେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଅଂଶ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ହଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ମାର୍ଜିନାଲ ଏନର୍ଜି, ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଉଥିବେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖାଯିବ ଭୌତିକ ଶରୀର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଭଗବାନ ମୁଁ ଜେଲରେ ଆସିଥିଲି, ସବୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ମଣିଷ କରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଲାଗିବ ଯେ ମଣିଷ ଇଏ ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରର ମଣିଷ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଜେନେରାଲି ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସୁଛେ କାହିଁକି? ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ ଆସୁଛେ ଆମର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ଆମର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପିତା ମାତା ଚୁଜ କରିପାରୁନେ ସବୁ କର୍ମର ହିସାବରେ। ମୁଁ ମାନେ ପଶୁ ଶରୀର ପାଇବି କି ପକ୍ଷୀ ଶରୀର ପାଇବି କି ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇବି, କୋଉ ଶରୀର ପାଇବି ସେଟା ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ ହବ। ଜଳରେ ରହିବି କି ସ୍ଥଳରେ ରହିବି କି ଆକାଶରେ ରହିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମୋ କର୍ମ ଡିସାଇଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏଠି ନଥାଏ, କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆସନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି, ଆତ୍ମ ମାୟା। ବଟ୍ ଗଡ୍ ଟେକ୍ସ ହିଜ ଓନ୍ ଡିସିସନ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବେଶୀ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଆସିବି, ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଆସିବି। ଆମେ ଏମିତି ଚୁଜ କରିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗର୍ଭରେ ଆସିବି, ଏଇ ମୋର ବାପା ହେବେ ମା ହେବେ? ତେଣୁ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମିଳୁଛି କର୍ମ କରିବା ଫଳରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ କିଛି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଗେ ଯାଇକି ପୁଣି କହିବେ ନ ମେ କର୍ମାଣୀ ଲିମ୍ପନ୍ତି ନ ମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୃହା। କର୍ମ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି ଜଣେ ପଚାରିବ, କହିବ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଅଭ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା କି? ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି କୋଉଠିକି? ଜେଲକୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସେମାନେ କଣ ଆସନ୍ତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଜେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର, ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ମାୟା ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, କମ୍ସ ଅନ୍ ହିଜ ସୁଇଟ୍ ୱିଲ୍, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ କରୁଣା ଭରି ହେଇଛି, ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ମାନେ ଜୀବକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଏ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସଢୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ କେମିତି ଆସନ୍ତି ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଅଧିଷ୍ଠାୟ, ନିଜ ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ବା ସ୍ୱରୂପ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଜୀବ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ପଶୁ, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ, କେତେବେଳେ ସରୀସୃପ, କେତେବେଳେ ମଣିଷ। ତ କେହି କହନ୍ତି, ହଁ କେହି କହିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ତ ଏମିତି ମାଛ ରୂପରେ ବି ଆସିଥିଲେ,
ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ, କୁରୁମ୍ବ ରୂପ, ହେଲେ ବି ସେ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟତା, ଭଗବତା ଏସବୁ ଅକ୍ଷୟ ଥିଲା, ଅବ୍ୟୟ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆତ୍ମା ଭିତରେ କୌଣସି ଶରୀର ମନ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଶରୀର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଦ୍ୱିଭୁଜଧାରୀ ବଂଶୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ରୂପରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିବା ଆଉ ଯିବା ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଆପିୟରାନ୍ସ ଡିସଆପିୟରାନ୍ସ ଏଇଭଳି ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ ଆନନ୍ଦମୟ ଜ୍ଞାନମୟ, ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଶାଶ୍ୱତ, ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନମୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତିନି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଗୁଣ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ କେହି ଆମେ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବାନି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହାର ସମରି କଣ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ସମରି କଣ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଏକ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଏଇ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ କେଶରେ ଶରୀର ଆତ୍ମାଠୁ ଭିନ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅକ୍ଷୟ, କେବେ ହେଲେ ଡେଟୁନେଟ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ମନେ ରଖିପାରେନି, କ୍ଷୟ ହୁଏ। 6ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭଗବାନ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି, ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ହୁଏନି, କଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଡ୍ୱିଣ୍ଡଲ, କ୍ଷୟ ହବାଟା, ସେଟା ହୁଏନି। ସେ ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବ 6ଟା ସ୍ଥିତି ମାନେ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଶରୀରର ଅବସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ, କେତେବେଳେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଡିସଆପିୟର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବ ଯଦିଓ ରହୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ଜନ୍ମ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ କିଏ ଆଉ ଭଗବାନ କିଏ ନୁହଁ? ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମାନେ ପାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛି, ସେହି କେବଳ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କହିଲା ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ନେକ୍ସଟ କହିବେ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମାୟା, ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆସେ ବୋଲିକି, ତେବେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏସବୁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ। ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି विराम करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।